ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಆದ್ರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣವಾ? ಅಸ್ತು. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಲೋಕಮಾತೇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. किमर्थं लोकमाता जानन्ति वा? नास्ति. अस्माकं भारतदेशः अनेक उत्तम साधक सत्पुरुष महापुरुषाणाम् आकरः. अस्माकं भारतदेशे किं नास्ति? ज्ञानं नास्ति वा? वेदाः न सन्ति वा? उपनिषदः न सन्ति वा? एवम् अस्माकं भारतदेशे अनेके विषयाः सन्ति. तादृश सर्वश्रेष्ठेषु विषयेषु कर्नाटकराज्यम् अपि अन्यतमं विद्यते. अत्र सिद्धगङ्गामठः, आदिचुञ्चनगिरिमठः, सिद्धारूढमठः अपि अन्यतमः. सिद्धारूढमठे तु तत्र महापुरुषाः अनेके सन्ति. तेषु विशिष्टः सर्वदा समाजसेवायां सिद्धः, सत्कर्मणा जनमनसि आरूढ़ः, भारतीय संस्कृतिनिष्ठः सिद्धारूढभारती इति अन्यतमः. छात्राः वयम् इदानीं पठामः नवमी कक्षायाः तृतीयपाठः सिद्धारूढभारती इति. एषः सिद्धारूढभारतिः कुत्र जन्म प्राप्तवान्? तस्य मातापितरौ कौ? सः कर्नाटकराज्ये किं साधनां कृतवान्? अस्माकम् आदर्शः कथम् अभवत् इति वयम् इदानीं पश्यामः, अस्मिन् पाठे पश्यामः. नवदशशतके भारतदेशे अनेके महापुरुषाः आसन्. नवदशशतकं नाम 19ನೇ शतमानं. प्राचीनकालात् एव अस्माकं भारतदेशे अनेके महापुरुषाः आसन्. तादृशेषु नवदशशतकेपि अनेके महापुरुषाः आसन्. तादृश महापुरुषेषु अन्यतमः सिद्धारूढभारती इति. अत्र पश्यन्तु, महापुरुषाः इति अत्र अस्ति. महान्तः ते पुरुषाः इति कर्मधारयसमासः भवति. आसन् इति लङ्लकारः. तेषु अन्यतमः सिद्धारूढभारती. अन्यतमः नाम सः विशिष्टः. सर्वेषु एषः किञ्चित् विशिष्टः. अतः अन्यतमः सिद्धारूढभारती इति. एषः कर्नाटकस्य श्रेष्ठः दार्शनिकः. नाम अस्माकं कर्नाटकराज्यस्य श्रेष्ठः, यः सत्यस्य दर्शनम् अकरोत्, प्रामाणिकतायाः दर्शनम् अकरोत्, त्यागस्य दर्शनम् अकरोत्, सः एव श्रेष्ठः दार्शनिकः. स्वातन्त्र्यनेता च. तस्मिन् समये अस्माकं भारतदेशः परकीयैः शासितः आसीत्. अतः परकीयैः विमोचनार्थं, स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामार्थम् एषः एव दायित्वं स्वीकृत्य स्वातन्त्र्यनेता अपि अभवत्. समाजसुधारकश्च. नाम समाजे विद्यमान अन्धविश्वासस्य वा समाजविद्यमानदोषाणां विषये वा एषः सुधारणां कृतवान्. अतः एव समाजसुधारकः. समाजसुधारकः प्लस् च समाजसुधारकश्च इत्यत्र विसर्गसकारादेशसन्धिः भवति. बीदर् मण्डले चलकापुरम् इति लघुग्रामः. नाम कर्नाटकराज्यस्य सीमायां वर्तते बीदर् इति ग्रामः. तत्र चलकापुरम् इति लघुग्रामः अस्ति. छात्राः, सिद्धप्पस्य जन्म कदा अभवत् इदानीं पश्यामः. तत्र 36-उत्तर-1800 वर्षस्य मार्च मासस्य 16तमे दिनाङ्के शनिवासरे श्रीरामनवमी दिने सिद्धप्पस्य जन्म अभवत्. ಅಂದರೆ 1836ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 16ನೆಯ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ದಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭವತ್ ಇತಿ ಲಂಗ್ಲಕಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಭೂತಕಾಲಾರ್थे ಉಪಯುಜ್ಯತೆ. ಅಭವತ್, ಅಭವತಾಂ, ಅಭವನ್ ಇತಿ. ಏಷಃ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ದೇವಮಲ್ಲಮ್ಮಯೋ ದಂಪತ್ಯೋಃ ತೃತೀಯಃ ಪುತ್ರಃ. ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಏತಸ್ಯ ಪಿತಾ, ದೇವಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏತಸ್ಯ ಮಾತಾ.
ದಂಪತ್ಯೋಃ ದಂಪತಿ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ದಂಪತಿ ಶಬ್ದस्य ಅತ್ರ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸः ನಾಮ ಜಾಯಾ ಚ ಪತಿಃ ಚ ದಂಪತಿ ಇತಿ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸः ಭವತಿ ಏಷಃ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ದೇವಮಲ್ಲಮ್ಮ ದಂಪತ್ಯೋಃ ತೃತೀಯಃ ಪುತ್ರः ಆಸೀತ್ ಅಯಂ ಬಾಲ್ಯೇ ಏವ ಅನೇಕಾಃ ಲೀಲಾಃ ಅದರ್ಶಯತ್ ನಾಮ ಅಸ್ಯ ಬಾಲ್ಯಜೀವನೆ ಏವ ಜನಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಪವಾಡಗಳು ಲೀಲಾಹ ಅಂದರೆ ಪವಾಡಗಳು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಅದರ್ಶಯತ್ ಇದು ಕೂಡ ಲಂಗ್ಲಕಾರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಅಯಂ ಶಾಲಾಯಾಂ ಪ್ರಥಮೇ ದಿನೇ ಓಂಕಾರಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಅಬೋಧಯತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಓಂಕಾರ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಅಂದರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅರ್ಥವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹ ಅರ್ಥಂ ಅಬೋಧಯತ್ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಂಪಾದನಾಯ ಅಷ್ಟಮೇ ವಯಸ್ಸಿ ಗೃಹಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗುರುಶೋಧನಂ ಅಕರೋತ್ ವಯಂ ಜಾनीमः ಅಷ್ಟಮೇ ವಯಸ್ಸಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಟಿತುಮಪಿ ವಯಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ ಕಿಂತು ಏಷಃ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಂಪಾದನಾಯ ಆತ್ಮನಃ ವಿದ್ಯಾ ವಯಂ ಇದಾನಿಂ ಅತ್ರ ಪಠಾಮಃ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಿದ್ಯಾ ಜೀವನ ಯಾಪನಾಯ ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಅವಶ್ಯಕೀ ಭವತಿ ತಾದೃಶ ವಿದ್ಯಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸಹ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಂಪಾದನಾಯ ಅಷ್ಟಮೇ ವಯಸ್ಸಿ ಏವ ಗೃಹಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗುರೋಃ ಶೋಧನಂ ಅಕರೋತ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಯೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಇತ್ಯತ್ರ ತ್ಯಜ್ ಧಾತೋಃ ಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಭವತಿ ಅಕರೋತ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಲಂಗ್ಲಕಾರಃ ಅಮರಗುಂಡಸ್ಯ ಕಟ್ಟಿಮಠಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಜದಂಡಸ್ವಾಮಿನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಃ ಅಭವತ್ ಅಮರಗುಂಡ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಿಮಠ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಮಠದಲ್ಲಿ ಗಜದಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಸಂತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೋಡಿ ಅವಲೋಕ್ಯ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಃ ಅಭವತ್ ತೇನೇವ ಶಿಷ್ಯತ್ವೇನ ಏಷಃ ಸ್ವೀಕೃತಃ ಅಭವತ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಪುನಃ ಲಂಗ್ಲಕಾರಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಇತ್ಯತ್ರ ದೃಶ್ಯಧಾತೋಃ ಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಭವತಿ ಪುನಃ ಏಕದಾ ಸುರಪುರಸ್ಯ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಜದಂಡ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸಮೀಪಂ ಅಗಚ್ಚತ್ ಸುರಪುರ ಚಿತ್ರೆ ವಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನುಮಃ ಏತತ್ ರಾಜಮಹಾರಾಜः ಅತ್ರ ವಿದ್ಯಂತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಸುರಪುರಸ್ಯ ಆಸ್ಥಾನೆ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಹೋದಯಃ ಗಜದಂಡಸ್ವಾಮಿನಃ ಸಮೀಪಂ ಅಗಚ್ಚತ್ ಕಿಂ ವಾ ಚಿಂತಯಿತುಂ ವಾ ಕಿಂ ವಾ ಚರ್ಚಾಂ ಕರ್ತುಂ ವಾ ಸಹ ಆಗತವಾನ್ ಆಸೀತ್ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ವೇದ ಉಪನಿಷದಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಅಧಿಕಾರಃ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಅಮಂಡಯತ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದಾನಾಂ ಅಧ್ಯಯನೆ ಅಥವಾ ಉಪನಿಷದಾಂ ಅಧ್ಯಯನೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಅಧಿಕಾರಃ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಸ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಜನಾನಾಂ ಅಗ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಂಡಿತಾನಾಂ ಅಗ್ರೆ ಸಹ ಅಮಂಡಯತ್ ಕಃ ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಹೋದಯ ಅಮಂಡಯತ್ ತದಾ ಸಿದ್ಧಃ ಜಾತಿವಾದಂ ಅಖಂಡಯತ್ ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಿಮರ್ಥಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೇಶೇ ವಾ ಲೋಕೆ ವಾ ಮಾನವಕುಲಂ ಏಕಮೇವ ಕಿಮರ್ಥಂ ಜಾತಿ ಸರ್ವೇಪಿ ಸಮಭಾವೇನ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಗತಿ ಭವೇಯುಃ ತತ್ರ ಕಿಮರ್ಥಂ ಜಾತಿವಾದಃ ಅತಃ ಸಹ ಸಿದ್ಧಃ ಜಾತಿವಾದಂ ಅಖಂಡಯತ್ ಜ್ಞಾನೇ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಧಿಕಾರಃ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಪಾದಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಪಾದಯತ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಸ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತಿ ಅಸ್ತೀತಿ ಅತ್ರ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಃ ಭವತಿ ಪ್ರತಿ ಆಪಾದಯತ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಎಣ್ ಸಂಧಿಃ ಭವತಿ
ಆಪಾದಯತ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಲಂಗ್ಲಕಾರಃ. ಗಜದಂಡಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾಯ ಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಾಂ ದತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಇತಿ ನಾಮ ಅಕರೋತ್. ಅಂದರೆ ಗಜದಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರೇ ವಿಮುಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಇತಿ ಸೇವಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಣಿ ನಿಷ್ಠತ ತಾವದೇವ. ತಾದೃಶ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾಂ ದತ್ವಾ ಇತ್ಯತ್ರ ದಾದಾತೋಃ ಕ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಇತಿ ನಾಮಕರಣಂ ಅಕರೋತ್. ಬಹು ಉತ್ತಮಃ ಛಾತ್ರಃ ಅರ್ಥಂ ಕುರ್ವಂತಿ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಮಹೋದಯಃ 20 ವರ್ಷಪರ್ಯಂತಂ ಅಖಂಡಂ ಭಾರತಂ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಸಂಚರಿತವಾನ್. ವಯಂ ವಿನಾ ಪಾದರಕ್ಷ್ಯಂ ಗ್ರಹಂ ಪರಿತಃ ಅಪಿ ಅಟಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ. ಛಾತ್ರಃ ಖಲು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಖಂಡಂ ಭಾರತಂ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಸಂಚರಿತವಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ಮಹಾನ್ ವಿಶೇಷಃ. 20 ವರ್ಷಪರ್ಯಂತಂ ಪರಕೀಯೈಃ ನ ಖಂಡಿತಂ ಭಾರತಂ ತಾದೃಶಂ ಅಖಂಡಂ ಭಾರತಂ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಸಂಚರಿತವಾನ್ ಸಂಪ್ಲಶ್ಚರಿತವಾನ್ ಸಂಚರಿತವಾನ್. ಅತ್ರ ಕಃ ಸಂಧಿಃ ಜಾನन्ति वा? उत्तमः. अत्र परसवर्णसन्धिः भवति. चरितवान् इत्यत्र तौतु प्रत्ययः, भूतकालार्थे उपयुज्यमान कृदन्तप्रत्ययः तौतु प्रत्ययः. पंडितान् पामरान् उद्धृतवान्. अटनसमये सम्मिलित पंडितान् नाम केचन पंडिताः भवन्ति, ते पठित्वा भवन्ति, ते तेषां पाण्डित्यं कुत्रापि दर्शितुं न शक्नुवन्ति, ते कष्टे भवन्ति. तादृशपण्डितान् अनेकदीनजनान् सभ्यान् सामान्यजनान् च कष्टैः उद्धृतवान्. अत्रापि उद्धृतवान् उद्धृतवान् अत्रापि तौतु प्रत्ययः भवति. 40तमे वयसि हुब्बಳ್ಳಿ नगरं प्रति प्राप्नोत्. तस्य 40ನೇ ವಯಸ್ಸು, 40तमे वर्षे ಅಂದರೆ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ हुब्बಳ್ಳಿ नगरं, छात्राः जानन्ति खलु, अस्माकं बहु समीपे विद्यते हुब्बಳ್ಳಿ नगरं, गण्डु मेट्टिद नाडु इति वदन्ति खलु. तन्नगरं सः आगतवान्. डुमगेरी नामके स्थले वासम् अकरोत्. तत्रैव विद्यते डुमगेरी इति लघुग्रामः. तस्मिन् ग्रामे वासम् अकरोत्. तत् स्थलं कंटकादिभिः आवृतं स्मशानस्थानमासीत्. नाम ಕಂಟಕಂ ನಾಮ ಮುಳ್ಳುಗಳು, ಮುಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು, ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಆ ಜಾಗ ಆವರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನದ ಸ್ಥಾನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಮಶಾನ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ? ಅಂತಹ ಸ್ಮಶಾನ ಸ್ಥಾನಂ ಆಸೀತ್. ಆಸೀತ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಲಂಗ್ಲಕಾರಃ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೇನ ಜನಾಃ ಆಕರ್ಷಿತಾಃ. ತಾದೃಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಂ ಆಸೀತ್ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ. ಜನಾಃ ತಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವೇನ ಆಕರ್ಷಿತಾಃ. ಆಕರ್ಷಿತಾಃ ಅಂದರೆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ ನಿರ್ಮಿತ. ಚಿತ್ರೇ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನುವಂತಿ. ಪಶ್ಯಂತು ಅತ್ರ ಸುಂದರ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ. अतः जनाः एव सिद्धारूढमठं निर्मितवन्तः. जाति धर्म भाषा भेदं विना देशस्य नाना भागेभ्यः आड्याः सामान्यश्च सागर इव सन्निहिताः अभवन्. नाम सर्वेपि समभावेन जाति धर्मादि भाषादि विना तत्र किमपि नास्ति. एषः जाति मत धर्म नास्ति एव. ಯಾವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭಕ್ತರು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇಶಸ್ಯ ನಾನಾ ಭಾಗೇಭ್ಯಃ ಆಡ್ಯಾಹ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು, ದುಡ್ಡಿರುವಂಥವರು, ಸಾಮಾನ್ಯಶ್ಚ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥವರು, ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯಾಶ್ಚ
ಸಾಮಾನ್ಯಾಃ ಪ್ಲಶ್ಚ ಸಾಮಾನ್ಯಾಶ್ಚ ಅತ್ರ ವಿಸರ್ಗ ಸಕಾರಾದೇಶಸ್ಯ ಸಂಧಿಃ ಭವತಿ ಸಾಗರೇವ ಸನ್ನಿಹಿತಾಃ ಭವನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ. ಅಷ್ಟು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಾಗರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ. ಸಾಮಾನ್ಯಾಶ್ಚ ಸಾಗರ ಇವ ಸನ್ನಿಹಿತಾಃ ಭವನ್. ದೀನದಲಿತಾಃ ರಾಜಮಹಾರಾಜಾಃ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಃ ಅಭವನ್. ದೀನದಲಿತಾಃ ನಾಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳು, ರಾಜಮಹಾರಾಜಾಃ ರಾಜರುಗಳು, ಮಹಾರಾಜರುಗಳು, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಃ ಅಭವನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ರಾಜರಾದರೂ ಭಕ್ತರೇ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರೇ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏಕ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥಂ ಭವತಿ ಖಲು. ಉಪನಿಷದಾದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಾನ್ ವಿಚಾರ ಸಾಗರಾದಿ ಹಿಂದಿ ಗ್ರಂಥಾನ್ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿನಃ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಾಂಚ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಪ್ರವಚನಂ ಕರೋತಿ ಸ್ಮ. ಪ್ರವಚನಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಸದ್ವಿಚಾರಾಣಾಂ ಉಪದೇಶಃ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಾಃ ಸದ್ವಿಚಾರಾನ್ ನ ಜಾನಂತಿ. ತಾದೃಶ ವಿಚಾರಾಣಾಂ ಉಪದೇಶಂ ಪ್ರವಚನದ್ವಾರಾ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಮಹೋದಯ ಕರೋತಿ ಸ್ಮ. ತಾದೃಶ ಸದ್ವಿಚಾರಾः ಕುತ್ರ ಲಭ್ಯಂತೆ? ತಾದೃಶ ಸದ್ವಿಚಾರಾः ಉಪನಿಷತ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತೇಃ ಆಕರಃ ಉಪನಿಷದಾದಿ ಗ್ರಂಥಃ, ವಿಚಾರ ಸಾಗರಾದಿ ಹಿಂದಿ ಗ್ರಂಥಃ, ತಥಾ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ವಿರಚಿತ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇತಿ ಗ್ರಂಥಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಾಂಚ ಅಧಿಕೃತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಅಧಿ ಉಪಸರ್ಗ ಕೃಧಾತು ಲ್ಯಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಧಿ ಉಪಸರ್ಗ ಕೃಧಾತು ಲ್ಯಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಪ್ರವಚನಂ ಕರೋತಿ ಸ್ಮ. ಸ್ಮ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಈ ಸ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಲಟ್ಟಲಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಭೂತದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಂತು ಸಟೀಕಾ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥ, ಉಪನಿಷತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು? ಅನೇಕೆ ಸಾಧವಃ ಸಾಧಕಾಃ ಸನ್ಯಾಸಿನಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ನಿಕಟೆ ವಸಂತಿ ಸ್ಮ. ಸಾಧವಃ ಯೇ ಸಾಧು ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ತೇ ಸಾಧವಃ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವೇನ ಭವಂತಿ ತೇ. ಅನೇಕೆ ಸಾಧವಃ ಸಾಧಕಾಃ ಯೇ ಸಾಧನಾಂ ಕೃತವಂತಃ ಅಥವಾ ಸಾಧಿತುಂ ಈಪ್ಸಿತಾಃ ತಾದೃಶ ಸಾಧಕಾಃ ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಚ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ಬಹು ಸಮೀಪೇ ಏವ ವಸಂತಿ ಸ್ಮ. ವ್ಯವಹಾರೇಣ ವಾ ಜೀವನಶೈಲ್ಯಾ ವಾ ತೇ ಬಹು ಸಮೀಪೇ ಭವಂತಿ ಸ್ಮ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಆಸೀತ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಜಾತಿ ಮತದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನಃ ಸಿದ್ಧಾರೂಢೇನ ಶಿಷ್ಯತ್ವೇನ ಸ್ವೀಕೃತಃ. ತಸ್ಮೈ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾಂ ದತ್ವಾ ಕಬೀರದಾಸಃ ಇತಿ ನಾಮಕರಣಂ ಅಕರೋತ್. ನೋಡಿ ಛಾತ್ರಾಃ ಪಶ್ಯಂತು ಅತ್ರ ತಾದೃಶ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವಃ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತೇಃ. ನಾಮ ಕಬೀರದಾಸ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಲ್ಲಕೋಟೆ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮಃ. ಅಕ್ಕಲ್ಲಕೋಟೆ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತಮಾಃ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮಾಃ. ಛಾತ್ರಾಃ ಕಃ ಸಂಧಿಃ ಜಾನಂತಿ ವಾ? ಗುಣಸಂಧಿ ಬಹು ಉತ್ತಮಾಃ. ಶಿಷ್ಯೇಷು ಉತ್ತಮಾಃ ಇತಿ ಸಪ್ತಮೀ ತತ್ಪುರುಷಃ ಇತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದಯಃ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಯಣ್ ಸಂಧಿ. ಏವಂ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫಃ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕೆ ಆಸನ್. ಅಂದರೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ.
ಅಂತ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಅವರ ಗೀತೆಗಳಂತೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾದ ಗೀತೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಇತಿ ಆದಯ ಇತ್ಯಾದಯ ಎಣ್ಸಂಧಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕೆ ನಾಮ ಬಹು ಸಮೀಪೆ ಏವ ಆಸನ್. ಆಸನ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಪುನಃ ಲಂಗ್ಲಕಾರಃ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರೆ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯೋಧಾನಾಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾವೇಶೆ 18 वर्षे बालगंगाधर तिलक महोदयः भागं गृहीतवान्. नाम तस्मिन् समये स्वातन्त्र्यं न आसीत्. अस्माकं स्वातन्त्र्यप्राप्तिः कथम् इति चर्चा करणीयमासीत्. अतः समाजश्रेष्ठानां भारतदेशप्रेमिणां समावेशं कृत्वा तत्र चर्चां कुर्वन्ति स्म. तादृशसमावेशः हुब्बळ्ळिनगरे प्रवृत्तः आसीत्. तस्मिन् समावेशे बालगंगाधर तिलक महोदयः, सर्वेपि जानन्ति बालगंगाधर तिलक महोदयं, भागं गृहीतवान् आसीत्. बालगंगाधर तिलक महोदयರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. अस्मिन् समावेशे 24 वर्षे महात्मा गांधी महोदयः अपि भागं गृहीतवान् आसीत्. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಮಾವೇಶ. ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾವೇಶೆ 24 ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಉಭಯೋಃ ಸಮಾವೇಶಯೋಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನಂ ಅಲಂಕೃತ್ಯ ದೇಶಭಕ್ತಿ ವಿಷಯೇ ಉದ್ಬೋಧಕಂ ಭಾಷಣಂ ಅಕರೋತ್. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಮಹೋದಯ ಉಭಯೋಃ ಸಮಾವೇಶಯೋಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷಃ ಆಸೀತ್. ಸಹ ಏವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿಯವರು. ಪುನಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಃ ಭವೇಯುಃ ತಾದೃಶರೀತ್ಯ ಜಾಗೃತಾ ಭವೇಯುಃ ತಾದೃಶರೀತ್ಯ ಉದ್ಬೋಧಕಂ ಭಾಷಣಂ ಅಕರೋತ್. ಜನಜಾಗರಣಕರಣಂ ಭಾಷಣಂ ಅಕರೋತ್. ತಿಲಕ್ ಮಹೋದಯಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗರಹಸ್ಯಂ ಇತಿ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢೇನ ಸಹ ಚರ್ಚಿತವಾನ್ ಆಸೀತ್. ಅಂದರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಮಹೋದಯರು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗ ರಹಸ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯಂ ಗುರುನಾಥಾರೂಢಂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ 21 ದಿನಾಂಕೆ 8 ಮಾಸೆ 19 ವರ್ಷೆ ತಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ದೇಹಂ ತ್ಯಕ್ತವಾನ್. ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಗುರುನಾಥಾರೂಢರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತತ್ ದಿನಾತ್ ಆರಭ್ಯ, ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ವಸಂಧಿ ಇದೆ, ತತ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿನ, ದಿನಾತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರಭ್ಯ ಎರಡು ಕೂಡ ಜಸ್ವಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ನಾಮ ಅದ್ಯಾಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಳೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಇತಿ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಜಪಃ ನಿರಂತರಂ ಅಹರ್ನಿಶಂ ಚ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಂತ್ರದ ಬಹಿರಂಗ ಜಪಃ ನಾಮ ಅಂತರಂಗ ಜಪಃ ಬಹಿರಂಗ ಜಪಃ ತಾದೃಶ ಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ರ ಶಿವಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಸ್ಯ ಮನಸಃ ಶಾಂತಿಂ ಅದ್ಯಾಪಿ ಕುರ್ವಂತಿ. ಶಿವರಾತ್ರೌ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಃ, ರಾಮನವಮ್ಯಾಂ ಜನ್ಮೋತ್ಸವಃ, ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸೆ ದೀಪೋತ್ಸವಃ ಚ ಆಚರ್ಯತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ, ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ರಾಮನವಮಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದಿವಸ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾರಾಧಕರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಆಚರ್ಯಂತೇವ, ತಾದೃಶ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಪಿ ತತ್ರ ಆಚರ್ಯತೆ. ಪುನಃ ಚಿತ್ರೆ ವಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನುಮಃ ಶಿವ ಮಂತ್ರಂ ಕಥಂ ತತ್ರ ಜಪ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ. ಉಚ್ಚಃ ನೀಚಃ ಇತಿ ವರ್ಗಭೇದಃ ನಾಸ್ತಿ, ಮಾನವಕುಲಂ ಏಕಮೇವ, ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕಃ, ಜೀವನಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ, ಅತಃ ಜೀವನಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ, ತ್ಯಾಗಮಯಂ ವಿನಮ್ರಂ ಚ ಸ್ಯಾತ್, ಅಜ್ಞಾನಂ ದುಃಖ ಕಾರಣಂ. ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಃ ನೀಚಃ
ಇವನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವನು, ಇವನು ಕೆಳಮಟ್ಟದವನು, ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾನವ ಕುಲಂ ಏಕಮೇವ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕಃ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಜೀವನಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ, ಈ ಶರೀರ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಶಾಶ್ವತಂ ಜೀವನಂ. ಅತಃ ಜೀವನಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ತ್ಯಾಗಮಯಂ ವಿನಮ್ರಂ ಚ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ತ್ಯಾಗಮಯಂ, ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಂ ದುಃಖ ಕಾರಣಂ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಮೇವ ಸುಖ ಸಾಧನಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜೀವನೆ ಸುಖಂ ಭವತು ಇತಿ ಆಶಾ ಯದಿ ವರ್ತತೆ ತದಾ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅತಃ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಏತಾದೃಶ ಉಪದೇಶಸಾರಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕೃತೆ ದತ್ತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕಾನ್ ಭಕ್ತಾನ್ ಆಕರ್ಷಯತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೆ ಗೋವಾಯಾಂ ಆಂಧ್ರಾದಿಷು ಪಂಚಶತಾಧಿಕಾಃ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಮಠಾಃ ತತ್ರ ನಿರ್ಮಿತಾಃ ಸಂತಿ. ಅತ್ರ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಪ್ರಸಾರ್ಯತೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ 500 ಮಠಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಗಳು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತಿಯವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತೀಯವರ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಒಂದು ಸ್ತವನ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮಾಡೋಣವೇ? ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯತೆ ನಮಃ, ಜ್ಞಾನಾಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಾಯ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯತೆ ನಮಃ. ಅಂದರೆ ಹೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ತೇ ನಮಃ ಅಸ್ತು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯತೆ ನಮಃ. ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಾದಿಷು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ಏಷಃ. ಯಾವ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾರತೀಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜ್ಞಾನಾಯ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಾಯ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯತೆ ನಮಃ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಠ? ನೋಡಿ, ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಂ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಏಕವಾಕ್ಯೇನ ಉತ್ತರಂ ಲಿಖತ ಅಂತೇಳಿ ತ್ರಯ ಪ್ರಶ್ನಾಃ ಸಂತಿ. ಇತರವಚನದ್ವಯಂ ಲಿಖತ ಇತಿ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಶ್ನಾಃ ಏವಂ ಭವಂತಿ. ಪುನಃ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಪದಂ ಲಿಖತ ಇತಿ, ವಿರುದ್ಧಪದಂ ಲಿಖತ ಇತಿ. ಏವಂ ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ಉತ್ತರಂ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯದಾ ಶಾಲಾಯಾಃ ಆರಂಭಃ ಭವತಿ ತದಾ ಗುರುಣಾಂ ಕೃತೆ ದರ್ಶಯन्तु ಛಾತ್ರಾಃ. सम्यक् पठन्ति खलु? जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं. धन्यवादाः. पुनः अग्रिमपाठे वयं मिलामः. अर्थं कृत्वा गृहे एव भूत्वा सम्यक् पठन्तु, सम्यक् अर्थं कुर्वन्तु. जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं. धन्यवादाः.